श्रीनिवासोहम भजे कल्याणामुद्राजातम श्रीमंतसिंहासुरम तादप्राप्तादभट्टचिन्नाहं भूयात्योज्जीवनं गन्धाचार्य यथा कांसज प्राप्तात् सर्वोदयं श्रीसप्राप्तसुखं श्रीरङ्गसूरिं भजे श्रीमच्चिदायुर्भक्तपूर्णं कौण्डिन्यजातवेङ्कटपुत्रस्तं श्रीमन्नृसिंहगुरुरब्धरस्वामी श्रीकृष्णमादिगुरुमन्महमाश्रयामः अस्मद्गुरुभ्यो नमः आழ்வாரெம்பெருமான ஆதிய திருவடிகளே சமஸ்த பரிவாராய சர்வமங்கலவிக்கிரகாய ஸ்ரீபூர்ணிகாரிகாய ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமः ஓம் நாராயணாய நமः ஓம் மாதவாய நமः ஓம் கோவிந்தாய நமः ஓம் விஷ்ணவே நமः ஓம் மன்சூதாய நமः ஓம் திரிவிக்ரமாய நமः ஓம் வாமனாய நமः ஸ்ரீதராய நமः ஓம் ஸ்ரீகேஷாய நமः ஓம் பத்மநாபாய நமः ஓம் ராமோத்ராய நமः ஓம் சங்கர்ஷணாய நமः पुरुषोत्तमाय नमः मोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीदेव्ये नमः ओम भूदेव्ये नमः ओम नीलादेव्ये नमः ओम गोदादेव्ये नमः समस्त परिवाराय सर्वमंगलविग्रहाय श्रीभूनीलादेशाय श्रीमते नारायणाय नमः हरि ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 हरि ओम सगनावतु सगनभुनवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ओम शांति 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 हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायण चरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः लोकगुरुं गुरुभिस्सगपूर्वैः गुरुकुलोत्तमदासमुदारं श्रीनगपत्यभिरामगुणेशं श्रीप्रियानुगुरुं जगदेहं लोकाचार्याय गुरवे पृष्ठपादस्य सूरवे संसारभोगसन्तस्य जीवजीवातवे नमः लोकाचार्य कृपापात्रं कौण्डिन्यगुणपूजनं समस्तात्मगुणावासं वन्दे गुरुकुलोत्तमं नमस्ते जैरनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादनन्तपरमप्राप्य कैङ्कर्यजालिने लोकाचार्य तदाम्भोजं राजहंसायितान्तरं ज्ञानवैराग्यजलदं वन्दे सौम्यवरं गुरुं श्रीशैलेदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपूर्णं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ஆழ்வாரெம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் பின்னலோகாச்சாரிய திவ்ய திருவடிகளே சரணம் समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्री पूर्णविलासताय श्रीपते नारायणाय नमः श्रीमन्नारायण शरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः श्रीयपदियायि श्री वैकुंठनिकेतनायि नित्यमुक्तानुभाव्यनायि निरस्य आनंदयुक्तनायि इरिक्किर सर्वेश्वरन्नु ஆஹா பிரகுத்யர்த்தமான ஈஸ்வரனுடைய காரணத்துவமும் தாத்தத்துவமான ரட்சகத்துவமும் அசபலத்தால் வந்த சுயப்பதித்துவமும் பிரத்ய சித்தமான சேதன சேஷத்வ பிரதிசம்பந்தியான சேஷத்துவமாகிய அகாரார்த்தத்தை அருளி செய்தர் ஆயித்து. ఇక్కడ ఈ అకారం యొక్క అంటే ఓం అనేటువంటి ప్రణవంలో
ఉన్నటువంటి 3 అక్షరాల్లో ఆ, ఉ, మ అనే వాటిలో అకారం యొక్క అర్థాన్ని ఇక్కడికి పూర్తి చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఇప్పటిదాకా చేసిన చర్చ అంతా కూడా అది శాస్త్రీయమైనటువంటి చర్చ. అంటే ఏ ప్రకారంగా ఆ అనేటువంటి ఈ అక్షరానికి పరమాత్మ అనర్థం వస్తుంది అనడానికి దాని సిద్ధాంతం చేయడం కోసం రకరకాలుగా శాస్త్ర విషయాలను కూడా చర్చించాము. సరే, అవన్నీ కూడా వాటిని వివరంగా తెలుసుకొని వాళ్ళకు కానీ వాస్తవానికి అసలు అర్థం ఏం తేలింది దాంట్లో అనేది ఇక్కడ వారు చెప్తున్నారు. మేము ముందే మనవి చేసుకున్నాం కదా, ఏంటంటే స్వామి ఎప్పుడు చెప్పే పద్ధతిలో చక్కగా అసలు ఒక విషయాన్ని ఇది చెప్తున్నాము అని చెప్పి అది అంతా సిద్ధాంతీకరించి దాంట్లో ఉండేటువంటి సారాంశాన్ని మనకి చివరిలో మనకు వివరిస్తారన్నమాట, ఒకసారి గుర్తు తెస్తారు. అదే ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం అక్కడ. అదే ఆహా అని ఈ అకారానికి ఏమర్థం? ప్రకృత్యర్థమాన ఈశ్వరునుడయ కారణత్వము ధాత్వర్ధమాన రక్షకత్వము అని. ప్రకృత్యర్థమాన అంటే ఆ అనే దానికి అర్థం తీసేటప్పుడు ముందు ప్రకృతి అనేది ఒకటి. ఆ ప్రకృతి అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం మనం. అన్ని శబ్దములకు కూడా మూలమైంది, దేని నుండి మిగతాయిన వచ్చాయో వాటికి వికృతులని పేరు. ఏది ప్రధానమో ఏది బేసో దానికి ప్రకృతి అని పేరు. ఈ ప్రకృతి అంటే మొదటిది అని అర్థం వచ్చినప్పుడు అన్నిటికీ కారణమైనది అని ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ దృష్టితో చూసినప్పుడు సకల లోకాలకి సృష్టించడానికి మూల కారణమైన పరమాత్మ ఎట్లా కారణుడో ఈ అకారం కూడా సకల శబ్దములకు మూల కారణం కనుక ఈ ఆ అనేటువంటిది కారణమైనటువంటి పరమాత్మకి పేరు అని. ఈ ప్రకృతి ఆ అనేది ప్రకృతిగా తీసుకున్నప్పుడు సకల శబ్దములకు బేసుగా తీసుకున్నప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈయన కారణము అని, పరమాత్మ కారణమైన పరమాత్మ అర్థం చెప్పాము అని ఒకటి. ప్రకృత్యర్థమాన ఈశ్వరునుడి కారణత్వం, ఈశ్వరుని యొక్క కారణత్వాన్ని ఆ చెబుతుంది. అలాగే ధాత్వర్థమాన రక్షకత్వము, ఆ శబ్దానికి ప్రతి అక్షరం కూడా ఒక ధాతువు నుంచి వచ్చిందని చెప్పాం కనుక ఇక్కడ అవ రక్షణే అనేటువంటి అర్థంలో అవ అనే ధాతువులకి ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. అందులో రక్షించడము అనే అర్థం వచ్చే దాంట్లో నుంచి ఆ వచ్చింది అని చెప్తారనమాట. ఇక్కడ కనుక ధాతువు యొక్క అర్థాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు ఆ అనేది రక్షకుడు అని అర్థమైంది. కాబట్టి ఆ ధాత్వర్థమైన రక్షకత్వం ఈ ఆకారంలో చెప్పబడింది. అర్థపరత్వాల శ్రియపదిత్వం కనుక అయితే రక్షకుడు అంటే ఎట్లా రక్షిస్తాడు అనేటప్పటికీ ఈయన రక్షించేవాడు అంటే నిజంగా పరమాత్మను రక్షించాలంటే ఆయన వెనుక అమ్మవారు ఉండాలి. శ్రీదేవి లేకపోతే లక్ష్మీ లేకపోతే నారాయణుడు రక్షించలేడు అనేది చెబుతూ దాన్ని మనం సిద్ధాంతంలోకి తీసుకుంటే వ్యక్తి నారాయణుడైతే అతనికి ఉన్న శక్తి అమ్మవారు కనుక శక్తి లేని వ్యక్తి రక్షించడానికి వీల్లేదు. ఆయన కాపాడుతున్నాడు రక్షిస్తాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇలా శక్తివంతుడు అని అర్థం అనమాట. కనుక ఇక్కడ అర్థబలం వల్ల వచ్చింది, శబ్దంలో లేదు. కానీ రక్షణ అంటే ఎట్లా రక్షిస్తాడు అంటే తప్పనిసరిగా ఆమె ఉండాలి కనుక శ్రీయపతిత్వం అకారముకు శ్రీమన్నారాయణుడు అని పేరు వచ్చింది, అర్థబలంతో చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ప్రత్యయ సిద్ధమాన చేతన శేషత్వం ప్రతి సంబంధ్యాన శేషిత్వమాసుర అకారార్థయరారు. ఇక్కడ ప్రత్యయ అర్థము అన్నారు. ఇది ఒకసారి మనం విన్నాం కానీ మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ప్రతి శబ్దంలో కూడా 2 భాగాలు ఉంటాయని చెప్పాం. ఒకటి ప్రకృతి, రెండవది ప్రత్యయము. ప్రకృతి అంటే బేస్ ముఖ్యంగా ఉండేటువంటిది. ప్రత్యయం అంటే దాన్ని చేర్చేది అనమాట. చేర్చే అక్షరమునకు ప్రత్యయము అంటాం. అది ఎట్లాగా అనేటప్పుడు మేము చెప్పామేంటి, రామ అనేది ఒక శబ్దం ఉంది, దానికి విభక్తి ప్రత్యయం డు చేర్చాము. చేర్చేటప్పటికి ఏమైంది, రాముడు అయిందనమాట. ఈ రాముడు అనే శబ్దంలో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రకృతి రామ, రెండవది ప్రత్యయం డు అనేది. అలాగే మనకు చేస్తున్నాడు అని అనుకోండి, చేస్తున్నాడు అంటే చేయు అనేది ఒక ధాతువు, ఉన్న అనేది మరొక ప్రకృతి. ఇలా కలిస్తే ఉన్నాడు కలిసి చేస్తున్నాడు అనేది. కనుక ప్రతి శబ్దము మనం 2గా విభజిస్తే ముఖ్యంగా అంటే మారకుండా ఉండేది అది అంటే బేస్గా ఉంటుందన్నమాట. దానికి ఎన్ని రకాలు పెట్టినా సరే దాన్ని ప్రకృతి అంటాం. ఆ తర్వాత దానికి చేర్చేటువంటి విభక్తి ప్రత్యయాలు కానీ ప్రత్యయాలు అక్షరాలు. ప్రత్యయం అంటే ఏంటి, దానికి చేర్చే అక్షరం అనమాట.
ఇది ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రత్యయమునకు అర్థం వేరుంటుంది, ప్రకృతికి అర్థం వేరుంటుంది. అంటే ముఖ్యమైన శబ్ద అర్థం వేరు, ఈ ప్రత్యయం అర్థం వేరు. ప్రత్యయం అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎట్లా అర్థం వచ్చింది, రాముడు అన్నాం అనుకోండి, డు అనగానే ఏమర్థం వచ్చింది మనకి, ఒక్కడు అని అర్థం వచ్చింది, ఏకవచనం. డు అనగానే ఏమర్థం వచ్చింది, మగవాడు అని అర్థం వచ్చింది. అంతేగా అదేదో వేరే ది అని పెట్టామనుకోండి, ఆడవాళ్ళు అని అర్థం వస్తుంది, ఇట్లా స్త్రీలింగం శబ్దం వస్తుంది. అట్లాగే రాములు లు అనే ప్రత్యయం చేర్చామనుకోండి, అప్పుడేమైంది, మగవాడుగా ఒక్కరుగా 10 మంది ఏదో బాగుంచడం వచ్చింది. ఇట్లాగా ప్రత్యయములకు దేని అర్థం దానికి ఉంటుంది. అట్లాగే వర్పులో మనం ధాతువుని తీసుకున్నా కూడా తిను అనే ఒక వర్బు ఉంది, తిన్నాడు అంటే అయిపోయిన కాలాల గురించి అక్కడ ప్రత్యయం ఉంటుంది. ఇలాగా భవిష్యత్ కాలాల గురించి చెప్పడం. ఇట్లాగా అంటే అర్థం ఏంటి, బేస్ ఒక అర్థమైతే దాని ప్రత్యయము కూడా ఒక అర్థం. దాన్ని మన మాటలో ప్రత్యయం అంటాడు, దాన్ని కలిపి జాయింట్ చేసే అక్షరం అనమాట. ఇట్లాగా ఇక్కడ ఏంది, ఆ అనేది బేస్ ప్రకృతి. దానికి మనము అతని కొరకు అనేది అర్థం కావాలి. కొరకు అనేది సంస్కృతంలో ఏ విభక్తి అన్నాం, అయా అనేది. అయా రామ, అయా రామాయ రాముని కొరకు, కృష్ణ అయా కృష్ణుని కొరకు, ఇలాగా గోవింద అయా గోవిందుని కొరకు. కనుక అకారాంతములకు అయా చేర్చాలి. అయా అంటే వాడి కొరకే అని అర్థం అన్నమాట, కొరకు అని అర్థం. ఇక్కడ విభక్తి అర్థం అంటే ఆ అని దానికి అయా చేరిస్తే ఆయా అవుతుంది, అతని కొరకు. ఆ అంటే ఇక్కడ శ్రీయపతి మూల కారణము, రక్షకుడు అయిన పరమాత్మ. దానికి అయా చర్చం, ఆ శ్రీయపతి మూల కారణమే రక్షకుడు అయిన పరమాత్మ కొరకు అని వచ్చింది అనమాట. అయితే ఈ అయా అనేది ఏది ఇందులో కనిపిస్తలేదు కదా, ఇక్కడ చేస్తే వచ్చింది. మనకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అయా అనేది కనిపించలేదు అంటే ఇక్కడ ఏది, ఎందుకంటే అది ఓంలో ఆ ఊతో కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు కలుస్తుందో ఆయా శాస్త్ర వ్యాకరణ శబ్దశాస్త్రం ప్రకారం దాన్ని ఎగిరిపోయింది, కానీ దాన్ని ఉన్నట్టే లెక్క. అది లేకున్నా దాని అర్థం ఉంటుంది కదా. మనం చూస్తాం సాధారణంగా లోకల్లో ఉండే విశేషాలు తీసుకొచ్చి మనం బట్టి ఏదోటి ఇక్కడ మనం బస్సు ఎక్కితే బస్సులో కూర్చున్నాక అక్కడ పోయి కాసేపు కూర్చుండి లేస్తాడు, ఇది నా సీట్ అయిపోయింది, వాడు ఉండకున్నా సరే, ఇది ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారంటే ఎవరు లేకున్నా సరే సీట్ నాదే అంటే వాడు ఉన్నట్టే లెక్క. కనుక ఇది ఇక్కడ దీన్ని ఏరి కజియం అన్నారు. నిన్న ఏరి అంటే దాంట్లో చేర్చుడు, దాన్ని తీసేసుడు. అంటే కూర్చున్నావంటే వద్దా ఈ అక్కడ లేకుండా ఉన్నట్టు ఈ సీట్కి వచ్చేసింది అన్నట్టుగానే ఈ వ్యాకరణ శాస్త్రంలో కూడా ఒక శబ్దం అక్కడికి వచ్చి దానికి ఏదో సూత్ర ప్రకారం దాన్ని కలపడానికో చేయడానికో లేచిపోయినా ఆ జాగా దాన్ని అది ఉన్నట్టే లెక్క అన్నమాట. ఇది ఆ శాస్త్రంలో లెక్క. దాన్ని లోపం అంటారు, ఏమంటారు, ఈ అర్థంలో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కనుక ఈ అయ అంటే కొరకు అనేది విభక్తి ఉందా లేదా అంటే మనకు కనిపిస్తలేదు, కానీ దాని అర్థం మాత్రం ప్రభావం ఉన్నట్టే లెక్క అని చెప్పి దీనివల్ల ఏమర్థం వచ్చింది అంటే అయా ఆయా అతని కొరకు అని వచ్చింది. ఎవరి కొరకు అంటే ఏదైనా కొరకు అంటే అర్థం ఏంటి, కొరకు అంటే ఫలాలు వారి కొరకు అంటే అనమాట, ఇది నాకు కాదు అని అర్థం. ఇక్కడ చేస్తామే ఇదేదో తివాచి వేసినాము ఇక్కడ దేవుడికి స్వామి వారి కొరకు రంగుడు కూర్చోడానికి వీల్లేదు. ఈ కొరకైనా తాదర్చే చతుర్థి అని, చతుర్థి విభక్తి తాదంటే వాణి కొరకే, ఫర్ హిమ్ అతనికి మాత్రమే అన్నప్పుడే చతుర్థి విభక్తి వస్తుంది. కనుక ఆయా ఆ అనే దాంట్లో ఈ విభక్తి యొక్క అంటే ప్రత్యయం అన్నామే, ఇక్కడ ఆ ప్రత్యయం యొక్క అర్థాన్ని బట్టి ఏం వచ్చింది, అతని కొరకే అని వచ్చింది అనమాట. ఎవరు అతని కొరకు, అతని కొరకైతే ఏదో ఉండాలిగా. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే రాబోయే అక్షరం ఒకటి ఉంది మా అనేది. మా అంటే జీవుడు అని అర్థం, ఆత్మ అని అర్థం అనమాట. ఈ ఆత్మ ఎవరి కొరకు, ఆత్మ పరమాత్మ కొరకే అని. ఆత్మ సృష్టికి కారణం పరమాత్మ, ఆత్మను రక్షించేవాడు పరమాత్మ, ఆత్మకు సంబంధించిన వాడు పరమాత్మ. అందుకొరకు కారణం రక్షకుడు, ఆత్మ రక్షించేవాటి పరమాత్మగా శ్రీయప్ప శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెబుతూ, కనుక ఈ ఆత్మ ఉన్నది ఎవరి కొరకు, వారి కొరకే అని. ఇలాగా అంటే ఇప్పుడు వారి కొరకే అంటే ఏమిటో తర్వాత వివరిస్తారు ఇక్కడ. కనుక ఇక్కడ అకారార్థంలో ప్రత్యయార్థాన్ని బట్టి చూడండి, ఇక్కడ ప్రకృతి అకారం అనేది ప్రకృతిగా తీసుకుంటే కారణం అని అర్థం. దాని ధాతువు నుండి వచ్చింది ఆ అనేప్పుడు అర్థాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు ధాతు కలుపుతారే అర్థంతో చూసినప్పుడు ఇది రక్షకుడు అని అర్థం. అలాగే రక్షణ అనే అర్థం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రక్షణ యొక్క అర్థాన్ని బట్టి మనం ఊహించాల్సింది ఏంటి, ఒకడు ఉండడు రక్షకుడు అంటే తప్పనిసరిగా ఈ అమ్మవారు కూడా ఎప్పుడు ఉండాలి. కనుక శ్రీయప్పతి అని అర్థం. ఇక కాగానే అయా ఆయన కొరికే అని చతుర్థి ఉంది అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట, ఆయన కొరికే అంటే మనం ఉన్నది ఆయన కొరికే అని. ఆయన కొరికే అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన కొనే క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి, ఇప్పుడు మనం అతని కోరుకుంటున్నాం, కానీ ఇక్కడైతే శ్రీయప్పతి అతను
సకల మూల కారణముడు సకల రక్షకుడు అన్నాక మళ్ళీ మన కోరికే అనేది ఇట్లా అర్థం ఎక్కడ అంటే అర్థం ఏంటి? మన కోరిక ఏంటి? దీనికి వ్యతిరేకంగా అర్థం తీసుకోవాలి. అంటే ఏమిటి? మనం ఉన్నది ఆయన కొరకు అన్నప్పుడు ఆయన మన యజమాని అర్థం. అట్లా మన కోరికే అర్థం ఆయన మన యజమాని అంటే ఈ సృష్టి స్థితి లయములు చేసిన వాడు ఆయన్ని, దీన్ని రక్షిస్తున్నవాడు ఆయన్ని, వీటంతటికి ప్రభువు ఆయనే, ఈ సృష్టిలో ఉన్న మనందరికీ ప్రభువు ఆయన్నే అనేదానికి అలా ఉండడాన్ని శేషి అంటాం. శేషత్వం అంటే ఆయనకే చెంది ఉండడం. అలాగా ఎవరికైతే వస్తువు చెంది ఉంటుందో వాడిని శేషి అంటారు. శేషము కలవాడు అనమాట. కనుక ఇప్పుడు 4 లక్షణాలు వచ్చినాయి అకారం వల్ల. ఒకటేంటంటే అతను కారణకుడు, అతను రక్షకుడు, అతను శ్రీయపతి, అతను సకలమునకు శేషి. ఇది అర్థం వచ్చింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రత్యయ సిద్ధమాన చేతన శేషత్వ. ప్రత్యయంతో ఏం సిద్ధమైంది మనకు? చేతనుడు అంటే ఈ జీవి, శేషుడు అతనికి లొంగి ఉండవలసిన వాడు. దానికి ప్రతి సంబంధియాన అంటే దానికి అపోజిట్ ఉంది. ఏదైతే శేషన్నామో దానికి అపోజిట్ ఎవడున్నాడు? వాడున్నాడు అక్కడ. శేషిత్వమాహ్య అకారత్తయ్యరుడు చేరాయత్తు. ఈ రకంగా అకారానికి అర్థం చెప్పడం జరిగిపోయింది అని చెప్పు. ఆ అంటే ఇక ఇప్పుడు మనకు సర్వ విధముల సర్వ సృష్టి స్థితి లయములకు మూల కారణమై సర్వరక్షకుడై అయినటువంటి శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణ కొరకే అనేది స్పష్టమైంది అన్నారు. ఇక తర్వాత ఇక 2వ అక్షరాలను తీసుకుంటున్నాడు. ఆ ఉ మా కదా దాంట్లో ఉన్నది. ఉ అంటే ఏమిటి అర్థం అంటే స్థాన ప్రమాణత్తిరే ఉకారం అవధారణార్థం. ఇత్తాల్ పిరకు శేషం ఎనిగెరదు பெரிய பிராட்டியார்க்கு சேஷமெருகு என்கிறது என்னும் சொல்லுவர்கள் அதிலும் అన్య శేషత్వం కజయే ప్రధానం కజిగయే ప్రధానం. ఈ సూత్రాలు ఉన్న విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఉకారం అంటే ఊ అంటే ఏమర్థం? ఇక్కడ ఊ అంటే ఏమర్థం అంటే ఇక్కడ ఊ అనే దానికి ఎన్నో అర్థాలు ఉంటాయి అక్షరాల్లో. స్థాన ప్రవధని ఈ అకారము తర్వాత మకారం మధ్యన ఊది కనుక ఇది ఈ స్థానం. ఇది అంటే ఈ వర్డ్లో ఈ శబ్దములో ఉన్నటువంటి ఈ స్థానాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఊ అనే దానికి ఏమర్థం అంటే ఇది అవధారణార్థం అంటున్నారు. అవధారణం అంటే ఏమిటి? ఇది కొద్దిగా టెక్నికల్ పదం, అంటే సాంకేతికంగా మనకి శాస్త్రీయమైన పదం. అవధారణం అంటే ఏమిటి? దానికే అంటే స్ట్రెస్ చేసి దాని మీదనే పెట్టేందే దాన్ని అవధారణార్థం. అంటే తెలుగులో మనకి ఏ ఉంటుంది, నీకు అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దానికి ఏ కలిపాము. నీకే అన్నప్పుడు ఏ అనేది ఏమైందంటే ఓన్లీ నీ కొరకు మాత్రమే అన్నమాట. అవి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది. ఒళ్ళే దాంట్లోనేమో అవి మాత్రమే అదే అర్థం. ఇక్కడ అర్థం నీకే అంటే ఏ అనేది ఏం చేస్తుంది? అవధారణ అంటే స్ట్రెస్ చేయడం అనమాట. ఇదే అని చెప్పడం. ఇదే ఏం తెమ్మంటున్నాడు? పుస్తకం దేవాలా, అక్కడ ఉన్న పీఠ దేవాలని పుస్తకమే అన్నప్పుడు ఇంకోటి కాదు అని అర్థం. అది మాత్రమే అని చెప్పడం అనమాట. ఇక ఇక్కడ ఊ అనేది ఏమిటి? అవధారణ అర్థం. అంటే ఆ వెంబడి ఊ కలుస్తుంది కదా, ఆ అంటే వాడు తెలిసిపోయింది. ఊ అంటే ఏ అర్థం. ఆ ప్లస్ ఊ కలిస్తే ఓంలో ఓ ఇది కదా, గంగా ప్లస్ ఉదకం బడి గుర్తు చేసుకోవాలి. గుణ సంఖ్య ఇక్కడ ఆ ఊ కలిస్తే ఓ ఇది. ఇక్కడ ఓ ఇది అన్నప్పుడు ఏమిటి? ఆ వెంబడి వచ్చి ఊ చేరిందంటే ఓ అని దానికి వ్యవసాయం కాదప్పుడు. ఇక ఓ అంటే ఈ కారణవాచ్యుడు, అకారవాచ్యుడు అంటే కారణం ఏంటి? సకల లోకంలో కారణకుడై రక్షకుడైన శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణ కొరకే అనమాట. ఇది కొరకు దాకా ఆలా వచ్చింది. ఊ అంటే కొరకే కనుక ఓంలో ఓ అని అనుకోండి. ఓ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ స్వామి కొరకే అని అర్థం అనమాట. ఈ కొరకే అనేటప్పటికీ ఇక్కడ చర్చిస్తున్నారు అన్నమాట. ఈ అవధారణార్థం అనేది 2 రకాల ఉంటుంది అని. ఎందుకంటే ఇక మరి అర్థం చెప్పేటప్పుడు అంత శాస్త్రం చర్చించాలి కనుక ఇక్కడ ఏమవుతున్నారు? అనంతరం మధ్యమక్షరమాన ఉకారత్వకు అర్థం అరుడు చేయదాహ ఉపక్రమిక్కిరారు అర్థం చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఏంటంటే ఇక్కడ స్థాన ప్రమాణత్రే ఉకారం అవధారణమెందు అధావదు తదేవ భూతం తదుభవ్యభాయుతం என்றும் తదేవ అగ్ని తద్వాయు తత్సూర్య తచ్చంద్రమా என்னும் ఇత్యాదిகளே ఏవకార స్థానిత్రే ఉకార ప్రయోగిక కాంఘయాలే
సాధ్యాలే తాన ప్రమాణతే ఉకారం అవధారణార్థమాహ వినయత్తాదుకై ఊ అని దానికి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ప్రకటనగా ఉంటుంది. మన ఇష్టం ఊ అంటే ఏ అర్థం చెప్పావు, ఎక్కడ చెప్పినావు? నిఘంటువులో ఉందా? ఎట్లా అర్థం చెప్పాలి? మన సంప్రదాయంలో ఉండే శబ్దానికి అర్థం. ఎందుకంటే ఇతర సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇతర సంప్రదాయాల్లో వాళ్ళు చెప్పే అర్థాలకి మనకి విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతంలో భగవద్ రామానుజ మార్గంలో చెప్పే సిద్ధాంతానికి అర్థం చెప్పడంలో తేడా ఉంది. ఏమిటి తేడా ఇక్కడ అంటే, ఇప్పుడు ఒక వేదములో ఉండేటువంటి ఒక శబ్దానికి ఒక అర్థం చెప్పాలి, ఒక మాటకి ఒక అర్థం చెప్పాలి. అర్థం చెప్పాలన్నప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి? ఆ అర్థం శబ్దం ఎక్కడ ఉంటుందో దాని గురించిన అర్థం కూడా అందులోనే ఉంటుంది. ఎట్లా చెప్పాలో లేదు ఎక్కడే ఉంటుంది కనుక అక్కడేంటంటే ఆ శబ్దమును ఏ అర్థంలో ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా వాడినాడు అని చూస్తే అప్పుడు దాన్ని బట్టి వేదములు ఈ అర్థంలో వాడినాడన్నప్పుడు ఆ వేదము నుండి ఆ శబ్దానికి ఈ అర్థమే చెప్పాలి అనేది మన సిద్ధాంతం. అక్కడ మిగతా వాళ్ళు దానికి ఏదో వేరే సంస్కృతంలో ఉంటే వేరే నిఘంటువునో ఇంకేదో అర్థం తీసుకొని దీనికి ఇట్లా అర్థం చెప్పాలి, నాకు ఎట్లా అర్థం చెప్పాలి అంటారు. కానీ అక్కడ ఏమి చూపించాడు దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు విష్ణు సహస్రనామాలకి మనం అర్థం చెప్తున్నాం. అర్థం దేనికి చెప్తున్నాం? దీని రెండు రకాల ఆ శబ్దము ఏమున్నదో ఆ శబ్దానికి ప్రకృతి ఏమిటి, ప్రత్యయం ఏమిటి, దానికి ఎట్లా దేనికి అర్థం ఏంటి అది కలిస్తే అర్థం చెప్పడం అనేది ఒక సిద్ధాంతం. కానీ అసలు వాస్తవంగా మనం విష్ణు సహస్రనామానికి చెప్పిన అర్థం అట్లా ఉండదు. దీనికి అర్థం ఏంటంటే మనకు భట్టర్ వారు రాసినటువంటి విష్ణు సహస్రనామ వ్యాఖ్యానాలు చూసి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు పకడ్బందీగా వ్యాకరణ శాస్త్రం చూపిస్తూనే అక్కడ ఏం చెబుతారంటే, ఈ భారతంలో ఉంది కదా, ఇది భారతంలోనే కదా విష్ణు సహస్రనామం మరి భీష్మ వారికి బోధ చేసింది. అయితే ఆ భారతంలోనే ఎక్కడ ఒక్కొక్క శబ్దానికి ఏమర్థమో ఆ శ్లోకంలో ఉన్నది. విష్ణు ఇందువల్ల విష్ణు అంటారు, అలాగే విశ్వం ఇందువల్ల విశ్వం అంటారు అని మీరు మొత్తం భారతాలు వెతికితే ఆ శబ్దాలన్నిటికీ అక్కడక్కడ అర్థం వస్తుందన్నమాట. కనుక దాన్ని బట్టి దాన్నే ఇక్కడ ఏంటి నిరుక్తి అని అర్థం చేసుకొని భారతంలో ఎక్కడ చెప్పినాడో ఉదాహరిస్తారు వ్యాఖ్యానించినప్పుడు. అంటే వ్యాస భగవానుడు తాను ఈ పదాలను వాడినప్పుడు ఆయన మనసులోనే మాట అక్కడే చెప్పాడు ఆయన, దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్నట్టుగానే ఇక్కడ వేదంలో ఉండేటువంటి అర్థాన్ని బట్టి మనం వివరించాలి. కనుక ఊ అంటే ఏ అని ఎట్లా అర్థం చెప్తున్నావు నువ్వు అంటే ఇక్కడ ఉదాహరిస్తున్నారు అన్నమాట. అందులో ఉండేటువంటి దానికి చెప్తూ ఇక్కడ ఏంటంటే దీనిస్తూ యుకారం అదా తదేవ భూతం తదుభవ్య మా ఇదం అను. తత్ అన్నిటే పరమాత్మ అన్నాం. ఓం తత్సత్ అన్నా కానీ లేకపోతే మనం తత్వం అసి అన్నాం కదా, తత్ అంటే పరమాత్మ. ఎస్ తత్ తన్మనుత్తమం విష్ణు సహస్రనామంలో ఎస్ తత్ అని పేరు కూడా ఉంది కదా, కనుక తత్ అంటే పరమాత్మ అని అర్థం అన్నమాట. అక్కడ తదేవ భూతం తదుభవ్యమా ఇదం అని చూడంట. తదేవ భూతం అతడే జరిగేవాడు. భూతం అంటే అయిపోయిన కాలం అతనే. భూత భవ్య భవత్ అదే భూతం అంటే జరిగింది అతనే. ఏవా అన్నాడు కనుక అతనే. అలాగా తదు భవ్యం జరగబోయేది కూడా అతనే అని చెప్పాలి కదా. అక్కడ తత్ ఏవ అన్నాడు, ఇక్కడ తద్ ఊ అన్నాడు. ఇక్కడ ఆ వర్డ్ని చూడండి మీరు, తదేవ భూతం అని తదు భవ్యం అన్నాడు. తదేవ భూతం తదేవ భవ్యం అనలే, తదేవ భూతం తదు భవ్యం అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ అక్కడ ఏది అర్థము, ఇక్కడ అదే అర్థం. కనుక ఏవా అని ఊ అంటే ఏవా అనే అర్థము, ఏవా అంటే అతడే అన్నట్టుగా. కనుక ఊ అంటే ఏ అని అర్థమని అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారన్నమాట. అట్లాగే అయితే అక్కడే తదేవ అగ్ని తద్వాయు తత్సూర్య తదు చంద్రమా అని, అదే అగ్ని అతడి పరమాత్మ అగ్ని పరమాత్మ సూర్యుడు అని చెప్పి తదు చంద్రమా తత్ ఊ చంద్రమా అంటే తదేవా అని అర్థం. ఇలాగా ఈ ఉదాహరణలు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఊ అనే దానికి ఏవా అని అర్థము, అతడే అని అర్థం అన్నమాట. కనుక ఆ అర్థానికి చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలి? ఊ అంటే ఏ అనేది చెప్పాలన్నమాట. ఈ ఏగా అతడే అనే దానికి దీనికి ఏముందంటే అవధారణ తక్కువర్థం అయోగ వ్యవచ్ఛేదమాదల్ అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదమాహయాలే. ఈ అవధారణత్తాలు శుద్ధిగలదు ఏదన్నా అరుడు చేయరాలు ఇత్తాలు విరత్ విశేషం రూ
అది కదను ఇక్కడ మరొక సూత్రంలో పిరర్ కుశేషం అన్రు అని ఒకటి ఉంది. అంటే ఇతరుడు శేషము కాదు అని. ఇది అవధారణార్థం అనేటప్పటికీ అంటే ఏవా అతడే అనేది ఉందో అది 2 రకాల అర్థాలు ఇస్తుంది. ఆ 2 రకాల అర్థాలని ఇప్పుడు చూడండి. ఇక్కడ రాముడే తెచ్చిండు అనేటప్పుడు, లేక రాముడు పుస్తకమునే తెచ్చిండు అనేటప్పటికీ రాముడు పుస్తకమును తెచ్చినాడు అని దాని మాటలు రాముడే తెచ్చినాడు అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది? ఇంకోటి చేయలేదని అర్థం. అంతేగా. రాముడు పుస్తకమునే తెచ్చినాడు అన్నప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఏవో అక్కడికి వెళ్తే రాముడు తెచ్చినాడు కానీ పుస్తకమునే తెచ్చిండు అంటే ఇంకోటి వేరే టేబుల్ కానీ కుర్చీ కానీ తీయలేదు అని అర్థం కదా. అంటే ఈ ఏ అనేది ఈ మొదటి దీనికి కలిపినప్పుడేమో ఒక అర్థం వస్తుంది, మరొక దాంతో కలిపి ఇంకో శబ్దానికి చివరి కలిపితే మరొక అర్థం వస్తుంది. కనుక ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం అయోగ వ్యవచ్ఛేదము అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదము అని ఒక మాట. ఇది మనం ఆ మాట వినగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అబ్బో ఇదంతే ఉందని. అయోగ వ్యవచ్ఛేదము అన్యయోగ చూస్తాం కదా. అంటే కొబ్బరికాయ చూడంగానే అయ్యో నేను తినలేదు, నోట్లో వేసుకోలేదు, ద్రాక్ష పడు తిన్నట్టు తినలేదని ఊరుకుంటామా? దాన్ని నవాతం పొట్టు తీసి ఇచ్చేసి పగలగొట్టి కుడుక పెగిలిచ్చేనా సరే నోట్లో వేసుకుని నవ్వుతామా లేదా? అది తినాలంటే కనుక ఇది ద్రాక్ష పండులాగా అరటిపండులాగా లేదని ప్రశ్న కాదు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ అయోగ వ్యవచ్ఛేదం అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదం అన్నప్పటికీ అబ్బా ఇది ఏమిటో పెద్ద సమస్య ఉన్నది, కాసేపు అటు ఇటు కూరికి మళ్ళా ఇంకో ముచ్చట పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన ఇవే. వ్యవచ్ఛేదం అంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం, విడదీయడం, దూరం చేయడం అన్నమాట. తెలిసిందా? ఇది యోగం అంటే కలపడం, యోగం అంటే కలపడం, అయోగం అంటే కల్పకపోవడం. అలాగా అయోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటే దూరం చేయడం. కానీ యోగ వ్యవచ్ఛేదం దానికి కలిపిన దాన్ని విడదీయడం. యోగ వ్యవచ్ఛేదం, వ్యవచ్ఛేదం అంటే విడదీయడం, దూరం చేయడం. యోగం అంటే కలపడం, దానికి కలిపిన దాన్ని గుంజ అవతల వాడేయడం. యోగం. ఆ అంటే కాదు, అంటే ఆ యోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటే దేనికైతే అది అతుకు పెట్టామో దాన్ని తీసుండలేదు అని అర్థం. అది ఏమర్థం చెప్తుంది? ఏ అనేటువంటిది ఒక అర్థం చెప్తుంది. ఎక్కడ రాముడే అన్నప్పుడు వాడు కలిగితే వాడే తప్ప ఇంకోటి దాంట్లో కలిపేది ఏది లేదు. వాడితో కలిసి వాడు తప్ప ఇంకోటి లేదు అయినప్పుడు అయోగ వ్యవచ్ఛేదం. ఇక తర్వాత ఇంకోటి లేదు అన్నప్పుడు అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదం. ఇప్పుడు చూడండి, రాముడే అన్నప్పటికీ ఆ అన్యయోగం అంటే ఇంకో దాంతో కలిపినప్పుడు ఈయనే కాకుండా ఆయన కూడా అని అర్థం వచ్చింది అనుకోండి. లేక ఈయన కాదు ఆయనతోనే వెళ్తున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పి మరొక దాంతో కలిసినట్టుంటే ఏమవుతుందంటే అన్య యోగ వ్యవచ్ఛేదం. అన్య అంటే ఇతరులతో కలిపడం అనేది దూరం చేయడం అనేది. అంటే ఒకటి ఇదే అని చెప్పడం, లేక అది కూడా అని అర్థంలో వచ్చేట్టుగా ఉంటే ఈ 2 మాటలకి అయోగ వ్యవచ్ఛేదం అని అన్య యోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏ అన్నప్పుడు రాముడే నీకే అంటే ఇంకోనికి లేదు అనే అర్థంలో ఇది అయోగ వ్యవచ్ఛేదం. లేదు అతనికి కూడా అర్థం వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్య యోగం. అన్య యోగం అంటప్పటికీ ఇతరులు దీంట్లో 2 రకాలు. దీనికే ఉండడం ఒకటి, వాడికి కాదు అని 2. దీంట్లో ఒక విశేషం ఏంటంటే అన్యయోగం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దీనికే అనేది ఒక అర్థం, అలా కాకుండా వాడికి కాదు ఈ 2వ మీనింగ్. వాడికి కాదంటే వీడికే, వాడికి కాదంటే వీడికే అని అర్థం. అది అర్థాన్ని బట్టి వస్తుంది. కానీ వీడికే అన్నంత స్ట్రెస్ ఇది ఎవరికంటే నీకు కాదు అంటే ఎవరికి అన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళాలి అక్కడ. కనుక నీకు కాదు అంటే అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదం, నీకే అన్నప్పుడు అయోగ వ్యవచ్ఛేదం. ఇలాగ ఏ అనే మాటకి 2 అర్థాలు వస్తాయి. ఇక్కడ అంటే ఇంతసేపు ఎందుకు చర్చించాలంటే ఇక్కడ ఉ అనేది ఏ అన్నావే, ఆ అనేటువంటి పరమాత్మ ఉన్నారుగా, శ్రీపతి శ్రీమన్నారాయణ సర్వరక్షకుడు పరమాత్మకే లేక ఇతరులకు కాదు అనేది కూడా అర్థం వస్తుంది. కనుక ఇందులో ఏ అర్థం ముఖ్యం? ఆయనకే అన్నది ముఖ్యమా, ఇతరులకు కాదు అన్నది ముఖ్యం? ఏట్లు 2 అర్థాలు వస్తాయి కనుక అంటే అయోగ వ్యవచ్ఛేదమా అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదమా? అన్య యోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటే యోగాన్ని కలపడం, అన్య ఇతరులతో ఇతరులకు కూడా కాదు అని దూరం చేయడం అనేది అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదం.
ఇలాగా మరి ఈ రెండు అర్థాలు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఊ అనే దానికి ఓం అనే దాంట్లో ఓ అని అంటే అతనికి అంటే అతనికి అన్నట్ట ఇంకోళ్ళకు లేదన్నట్ట. ఏమిటి అంటే ఈ రెండింటిలో అర్థాల్లో ఇక్కడ కావాల్సింది అతనికి అన్నదానికి అన్నట అన్యయోగ వ్యవస్థ ఇతరులకు కాదు అనేది ముఖ్యమట. ఏమిటి ఇతరులకు కాదు? ఈ ఆత్మ మకారం అనేది ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆత్మ శేషత్వం అంటే సేవ దానికే ఆధారపడి ఉంది. ఎవరికి? ఆ పరమాత్మకే అన్నప్పుడు శ్రీమన్నారాయణకే నా లేక ఇతరులకు కాదు అన్నది ముఖ్యమా అన్నప్పుడు ఏంటి శ్రీమన్నారాయణకే కాకుండా ఇతరులకు కాదు అనేది స్పష్టం అని చెబుతూ ఇక్కడ దాన్ని స్ట్రెస్ చేస్తారు. ఇతరులకు కాదంటే ఇతరులు అంటే ఎవరు అంటే అక్కడ ప్రశ్న వస్తుంది. ఇతరులు అంటే రెండు రకాల, ఒకటి పరమాత్మ కాకుండా ఉన్నవాడు ఇతరులు రెండు, ఒకటి అన్య దేవతలు అంతేగా. ఇతర దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుడు కాకుండా ఉండేటువంటి ఇతర దేవతలకు కూడా నీ ఆత్మ సమర్పణనా, నీకు అది లొంగి ఉంటుందా, దానికి సేవ చేసేదా, అది ఒక అర్థం. అలాగే ఇతరులు అన్నప్పుడు దేవతలే కాదు ఇతర మనుషులు లోకంలో ఎంతమంది అది ఎంతమంది అందరికీ అయ్యా 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 నీకు దాసుని 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 ఇలాగ ఇతరులకు కూడానా. అందుకే మన కులశేఖర రాగాలు అంటారే ముకుందమనుడు నాథేన పురుషోత్తమే ఏకాధిపే చేతసా సేవ్యే స్వస్య పదస్య నాథ. అసలు పురుషోత్తముడు నాథుడు సర్వ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సర్వేశ్వరుడు. ఆయన చేతసా సేవ్యే మనసులు అనుకుంటే పరిగెత్తుకు వస్తాడు. ఇక్కడ అనుకోకుంటే నాడు వచ్చేటువంటి స్వామి అలాంటి వాడు చేతసా సేవ్యే స్వస్య దాతరి. అవి ఇవి కాదు, ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చుడే కాదు, ఏ జ్ఞానమో బుద్ధో ధనమో ఇదే కాదు, తనను తానే ఇచ్చుకోగలిగేటి సర్వస్వాన్ని అర్పించుకోగలిగే పరమాత్మ ఉండగా ఈ మనుషులు ఏం మనుషులు కించిత్ పురుషాథమం కతిపయ గ్రామీష వల్పార్థనం. ఎవడిన పట్టుకొని ప్రతివాడు కించిత్ పురుషుడట, ఎవడో మనిషి వాడు పురుష అసముడు. ఇంకా పురుషుడు కాదు, కనీసం మనిషి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కూడా వాడికి ఉంటాం. ఎందుకొరకంటే కనీసం దయా దాక్షిణ్యం అయ్యో అని మర్యాదలో ఓడుకుంటుంది వాడికి, అది కూడా ఉంటుంది. వాడికి ఉన్న వాడి దగ్గరకు అయ్యా అయ్యా అన్నాడు వాడు తట్టుతుంది పోదు పోయా ఏం బాబునా ఈ బాబుడికి ఇదే పని ఎప్పుడు అట్టుకుంటేనా అనేటువంటి పురుషాసముడు ఉంటాడు. వాడి దగ్గర కూడా అయ్యా అది కాదండి అని పెట్టుకుంటాడు. పురుషాసమం ఉత్తమ పురుషుడు నాథేన పురుషోత్తమే. ఆ పురుషోత్తముడు అందరికన్నా పురుషుల్లో ఉత్తమోత్తముడైన స్వామి ఉన్నాడు. ఆయన నీకు ఏదంటే దివ్వగలిగేవాడు, అవసరమంటే తనను తానే ఇచ్చుకునేగలవాడు. ఆయన కోసం నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక్కసారి నువ్వు అనుకుంటే తాను నీకు వచ్చి నీ వెంబడతా ఇచ్చేసేవాడు. అలాంటి వాడు ఉండగా ఎంకించిత్ నాథే నహ అతను మనకు యజమాని, మనకు స్వామి అయిన వాడు నాథేన పురుషోత్తమే త్రిజగతామేకాధిపే. మూడు లోకాలకు కూడా తాను ఒకడైనటువంటి వాడు. చేతసాసేవి స్వస్య పదస్య దాతరి. వాడికి ఈ పదవి ఆ పదవి సర్పంచ్ ఎమ్మెల్యే పదవి కాదు, స్వస్య అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకత్వం ఇంత ఉందో దీనికి ఇవ్వగలుగుతాడు. ఉభయ విభూతులకు నాయకత్వం చేయగలిగే శక్తి అతను ఉన్నవాడు. ఇంత శక్తి గలవాడు, ఇంత గొప్పవాడితే వాడిని విడిచిపెట్టి మనం వీడికి దండం వాడికి దండం వాడికి దండం ఎవరి సత్యవాడికి లొంగుతానే ఏమిటి ఆత్మ. కించిత్ పురుషాసమం కతిపయ గ్రామేశం. మరి పురుషాసనం ఎందుకంటే వాడేదో ఈ ఊరికో పెద్ద కతిపయ గ్రామం అంటే 10 గ్రామాలు, ఈ ఊరికి పెద్ద ఆ ఊరికి పెద్ద, ఈ సర్పంచ్ ఆడుకోవచ్చు ఉంటే గ్రామేశం దానికే పెద్ద అనుకుంటాడు. వాడేమో త్రిజ 3 లోకాలు కనిపి వాడుంటే వీడు ఓ ఊరికో 2 ఊళ్ళో ఉన్నవాడిని వీడి పట్టుకొని ఆ తరపోని వాడి దగ్గరికి పోతే వాడు అల్పార్థనం, వాడు అంత ఇస్తాడు. మనకి ఏదో అంటే ₹1 వాడేస్తాడు, ఊరుకోడు. ఏమిటి వీళ్ళు భూక ఏమి సంగతి వీళ్ళు అహో ఎంత తెలివి తక్కువ వీళ్ళు అంటారు పరిశీలిన్నవారు. కనుక ఈ ఆత్మ అనేది పరమాత్మ. అందువల్ల ఇట్లా మనుషులకి కానీ ఆ దేవతలకి కానీ, ఆ దేవతలకి నిన్నే విన్నాము వాళ్ళకి కానీ వాళ్లకు వీళ్ళకి కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే అన్య యోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటే ఇతరులకు కాదంటే ఎవరికి? అసలు దేవతలకి వీళ్ళ కాదు, నీకు కూడా కాదు. చూసారా, నీకు వచ్చేది నాకు నేను ఇది నాది నేను చేస్తున్నా అనేటువంటి అహం ఉందే, ఇది కూడా ఇది స్వతంత్రత అంటారు. స్వామి చేయిస్తున్నాడు, పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో ఉన్నా పరమాత్మ నీ సమర్పణ నీవు ఎలాగంటే అన్ని రకాల కూడా నదీహన్న ప్రాణం చెప్పుకున్నాను అతను నాకున్న సర్వస్వము కూడా నా అంతా నీవే తప్ప నా దగ్గర ఉండేదయ్యా అని ఎట్లా అనుకున్నామో అట్లాగే నీకు కూడా కాదు. ఇది తెలిసిందా? నీకు దాసుడివి కాదు అని అర్థం. నీకు శేషత్వం కాదు, నీ కోసం బతుకుతలేవు, నీ కోసం కాదు. నీ ఆత్మ ఉన్నది, నీ ఆత్మ పరమాత్మ కోసం, ఆత్మ వాడి కోసం.
వాడికి చెందినటువంటి వస్తువును నీవు అంటే స్వతంత్రుడుగా నాది, నేను ఈశ్వరోహం మహంభోగి, నేను ఇది చేశాను అది చేశాను అనుకున్నావా, అది కూడా దొంగనట. ఇక్కడ తేరయే సహా అంటాడు. అంటే ఇది ఎవడి వస్తువు? ఇది పరమాత్మ వస్తువు. దొంగ అంటే ఎవడండి? దొంగ అంటే ఎవడి యజమాని కాడో, ఎవడు ఏ వస్తువుకు యజమాని కాడో ఆ వస్తువుకు నేను యజమాని అని అనుకున్నవాడు దొంగ. అంతేగా. మరి మనమంతా కూడా సాధారణంగా ఇంట్లో ఇది ఎవరిదో ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఇది నాదైతే వాడు తీసుకపోయింది అంటే దొంగ. మరి తీసుకుపోయింది దొంగతనమా? అట్లా కాదు. యజమానికి చెప్పి తీసుకెళ్తే దొంగతనం కాదు. అయ్యా ఇది మీదే కానీ నాకు కావాలి, ఇచ్చేసాడు ఆయన, తీసుకో, అది దొంగతనం కాదు. మరి ఇక్కడేంటంటే పరమాత్మ ఈ వస్తువులన్నీ ఎవరివి? ఇవన్నీ పరమాత్మకు సంబంధించినవి. అది ఒకటి చెప్పాలా? పరమాత్మ సంబంధించినవనేవి నువ్వేం తెచ్చుకున్నాం? ఈ లోకంలో మనం తాగుతున్న నీరు ఎవరిది? మనం ఉంటున్న భూమి ఎవరిది? వడిచిన గాలి ఎవరిది? ఆకాశం ఎవరిది? ఈ శరీరం ఎవడిచ్చాడు? ఈ పరిస్థితి ఏంటి? ఇదంతా చూస్తే నువ్వు తెచ్చుకున్నావా? నాదేను భ్రమ తప్ప ఆయన ఇచ్చింది కనుక ఆయన ఇచ్చిన ఈ వస్తువులన్నింటినీ కూడా మనం వాడుకోవడం అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే, స్వామి నీవు నాకు ఇచ్చావు కనుక నేను ప్రార్థించాను, నువ్వు నాకు ఇచ్చావు కనుక నేను వాడుకుంటాను స్వామి, అది నా కోసం కాదు నీ సేవలో వాడతాను. నువ్వు పూజించిన పుష్పాన్ని తీసుకొని నీవిచ్చిన చేతితో నీవిచ్చిన మనసుతో నీ కోసం నేను సమర్పిస్తాను. ఇది పూజ, ఇది నేను చేయదలుచుకున్నాను అనడం అనేది వాడి దొరతనం. అట్లా కాకుండా నేను యాత్రెవడు నేనండి, ఇంకెవడున్నాడని, ఈ వస్తువు నాది, ఇది నాది, అది నాది అని కావాలనుకుంటే ఇదిగో నేను దేవుడికి 100 రూపాయలు చందా రాసిన, వాడికి 100 రూపాయలు చందా వీడు రాస్తున్నాడు. అక్కడ నేను కిరీటం చేయించిన, నేను స్వామికి పక్షస్థలం చేయించిన, ఎట్లా ఉంది, నేను గుడి వేయించిన, వాడు అక్కడ రాయించుతాడు పేరు, వాడి పేరు వీడి పేరు రాయించుకొని ఆ స్వామి ఒకటి కిరీటం పెట్టి దాంట్లో వాడి పేరు రాయించుడు. అంటే ఏమి అజ్ఞానం కదా, ఏమిటి పరిస్థితి? అందువల్ల అన్యశేషత్వం. ఇక్కడ ఏంటంటే దీని అన్యయోగ వ్యవచ్ఛేదం అంటే ఇదన్నమాట. కనుక ఈ ఆయనకే అకార వ్యవస్థ చెప్తుంది ఇక్కడ. ఉకారం అనేటువంటిది ఆయనకే తప్ప మరొకడికి నథింగ్, ఇంకొకరికి ఏమి లేదు అనే భావనతో ఆత్మ సమర్పణ చేయడం చాలా అవసరమంటూ ఇది అందువల్ల ఇందులో మనకు చెప్పిన ప్రధానంలో ఆయనకేం చెప్పే బదులుగా ఇతరులకు కాదు అని దాన్ని స్ట్రెస్ చేయండి. ఇతరులు కాదన్నప్పుడు ఆయనకి అది ఆటోమేటిక్ అరవస్థానికి పుడుతుంది. అలా చేయకపోతే మనం దొంగ శిక్ష ఇస్తాడు. అందువల్ల చోరేణ ఆత్మాపహారిణ అంటారు. మనం కొత్తగా చెప్పడం కాదు, శాస్త్రం ఉంది. చోరేణ ఆత్మాపహారిణ, ఎవడైతే ఏ దొంగతనం చేసినా క్షమిస్తాడట పరమాత్మ. కానీ అసలు వాడిచ్చిన ఆత్మను కూడా దొంగతనం చేసినామనుకో ఇక వాడు చోరుడు వాడిని రక్షించాడట. ఎందుకంటే ఆత్మ దొంగతనం చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఆత్మ పరమాత్మది కనుక ఇది భగవంతుడి భావన లేకుండా ఇది నాది నేను అనుకున్నావంటే నువ్వు అంతకన్నా పెద్ద దొంగవు. కనుక అలాంటి వాడిని క్షమించే లక్షణం ఉండదట. కనుక అట్లా కాదని ఇక్కడ అనేది అర్థం చెబుతుంది. స్థాన ప్రమాణத்திலே ఇక్కడ స్థాన ప్రమాణத்திலே ఉకారం ఉదాహరణార్థం ఇత్తాల్ పిరర్కు శేషం అన్రు ఎన్గిరరు అంటే దీని అర్థం ఇస్తా ఈ అర్థంలో అతనికి అయితే పిరర్కోటి ఇతరులకి శేషం సేవకుని అన్రు కాదు అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం అని ఇక్కడ శేషత్వం అనే దానికి ఇక్కడ స్పష్టం చేశారనమాట. వాడికి దాస్తా వేరు కాదు, ఇంకోటికి అది కాదు. నువ్వు అదేంటి నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే రాకపోతే కానీ వాడి దగ్గరికి కోరేస్తావు అనమాట. ఈ చెప్తే చెప్పేటప్పటికీ పెరియ పిరాట్యార్కు శేషం ఎనిగెరదు ఎందుం చొల్లువర్ అయితే ఒకటి ఉంది దీంట్లో. ఇంకొకటి కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే మరి స్వామికి వెళ్ళేటప్పటికి అమ్మవారి సంగతి ఏంటి? పిల్లలకి ఇతరులు కదా, ఇతర దేవతల వద్దన్నావు, ఆ తర్వాత ఏ వద్దన్నావు, నీకు అన్నావు, మరి అమ్మవారి సంగతి ఏమిటి అంటే అనేది అమ్మవారికి అనే దానికి లక్ష్మి ఇది అంటే లక్ష్మీదేవి అని అర్థం మరొక మాట చెప్పారు. అంటే అతనికే కాకుండా ఎందుకంటే అకారమైన విష్ణువు కనుక మకారం జీవుడు కనుక ఈ దేవుణ్ణి కలపగలిగేటువంటి తల్లి పురుషకార స్వరూపుని సిఫారసు చేసేది అయ్యో అని చెప్పేది కనుక శ్రీ అని అర్థం కనుక ఆ శ్రీ అంటే ఎన్ని అర్థాలనే ముందు చెబుతాము. శ్రీమన్నారాయణప్పుడు ఆమెకున్న లక్షణం ఏమిటి అని చెప్పిన కనుక ఇక్కడ అనేది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కనుక అంటే శ్రీదేవి అమ్మవారు అని చెప్పుకోవచ్చు. చెప్పుకుంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆ అంటే అప్పుడు అమ్మవారు స్వామి అన్నాం అనుకోండి. అంటే అమ్మవారికి స్వామికి కలిపే మన శేషత్వము అని అర్థం చెప్పాలి అని చెప్పేవాడు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ అంటేనే అమ్మవారిని కలిసినట్టుగా ఉందని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ రెండో
భేదాలు ఉన్నాయి. ఆ అంటేనే అమ్మవారు ఉన్నారు, దాంట్లో స్వామి అంటే అమ్మవారు ఉన్నారు చెప్తున్నాం. కనుకనే అమ్మవారికి ఊ అంటే అతని కోసమే అర్థం చేస్తే అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ అట్లా ఎందుకు అని అంటే అసలే దాని సిద్ధాంతం చేసి అట్లా కాదు, అట్లా చేయొచ్చు. లేకపోతే ఆ అంటే సామాన్యంగా పరమాత్మ అనుకొని, ఊ అంటే అమ్మవారు అనుకొని, ఓ అనే మాటలు రెండు కలిస్తే లక్ష్మీ నారాయణతో కలిసిన వారికి అని వారిద్దరికీ కూడా నేను శేషుణ్ణి అంటే మకారం తర్వాత మా, ఊ తర్వాత మా వస్తుంది కదా. కనుక మా అనేటువంటి ఏత ఉందో ఓం అనేటప్పుడు ఓ నమ్మబడి ఈ మా అనేటువంటి జీవుడు ఉన్నాడే అది వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన వాడు కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు అంటున్నారు. అంటే అట్లా చెప్పుకున్నా ఇట్లా చెప్పుకున్నా శ్రీయపతి అన్నప్పుడే నారాయణుడు స్వామి అమ్మవారితో కలిసే ఉంటాడు కనుక అలా చెప్పుకోవడమే మంచిది. కానీ దేనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని కొందరన్నారు. అట్లాగే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చోట అట్లా కూడా చెప్పబడి ఉంది అని చెబుతూ దీనికి ఇట్లా అర్థం చెప్పి ఈ రెండు రకాల ఊ అనే దానికి లక్ష్మీదేవి అర్థం కానీ, ఊ అనే దానికి అతనికే అవసరం అర్థం కానీ, ఈ రెండు అర్థాల్లో ఏదైనా చెప్పొచ్చు. కానీ ముఖ్యంగా అక్కడే మనం ఆ దాంట్లోనే శ్రీయపతిత్వం చెప్పాం కనుక దానికే ఈ జీవుడు సంబంధించిన వాళ్ళు చెబితే సరిపోతుంది అని అంటున్నారు. కనుక ఇక ఇందులో ఇంకొక విశేషం ఉంది. ఎట్లాగంటే మరి అమ్మవారికి మేము ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ పిడలోకాచార్యుల వారు మరొక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ఇది ఈ ఆత్మ పరమాత్మకే సంబంధించింది, తర్వాత శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణకే సంబంధించింది అని చెప్పేటప్పుడు అదిలం అందశేషత్వం కజమే ప్రధానమని చెప్పారు. అంటే ఇతరులకు బానిసను లేకపోతే ఇతరులకు శేషుణ్ణి అనే సంగతి వదిలేవన్నాం అదే ముఖ్యం అని చెప్పినాక అయినప్పుడు ఎందుకు ఇతరులకు మనం సమర్పించకూడదు? ఇప్పుడు ఇతర సమర్పణ అంటే నీకు నీవు సేవకుడు నేను లేకపోతే ఇతరులకు నేను సేవ చేసేవాడిని అనే భావన ఎందుకు అక్కర్లేదు అంటే అట్లా చేస్తే ఇది అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే దేవరాలకు శేషమాన పురోడాసత్తై నాయిక్కు ఇడుమా పోదే ఈశ్వర శేషమాన ఆత్మవస్తువై సంసార హడిక్కు శేషం ఆకుహై. చూశారా ఇక్కడ అంటే ఇంక దేవతల సంగతి వదిలేశాడు. దేవతల సంగతి వదిలేసి ఈ సంసారాలు ఉన్నారే ఈ లోకంలో అందరికి కూడా అయ్యా 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 నేను దాసుని 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 అంటున్నామే అది ఎంత ఉన్నదో అది ఎట్లా అంటే దేవరాలకు అంటే యజ్ఞం చేసి హోమం చేసిన తర్వాత మనం ఆ తర్వాత పురోడాశం ఉంటుంది. ఆ పురోడాశం ఎవరి కోసం పెట్టిన అగ్రేయ స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ అని చెప్పి వరుణాయ స్వాహ అని దేవతలకు ఇచ్చారంటే ఆ పురోడాశాన్ని దాన్ని అతివ్వకుండా అంత కలిపి మనం తీసుకొచ్చే నాయకు ఇడవాపోదే కుక్కకు పెట్టినట్టుట. అంటే ఎన్నిసార్లు ఓ చేస్తాం కదా కుక్క దిగిపోదిక్కేది ఎందుకంటే దేవతలకు పెట్టే వస్తువుని కుక్కలకు పెట్టే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగేనట ఈ పరమాత్మకు పెట్టాల్సిన ఈ ఆత్మని అది ఇతరులకు ఈ సంసారాలకు పెట్టి అది పెట్టినట. కనుక కుక్కలతో సమానంగా చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ. అంటే పరమాత్మ సంబంధించింది కనుక అందులో ఇడుమా పోలే నాయకుడి కుక్కకి ఇడుమా పోలే ఇతర శేషత్వమాన ఆత్మ ఈశ్వర శేషత్వమాన ఆత్మవస్తువై ఈశ్వరుడికి ఉండాల్సిన వస్తువుని తీసుకెళ్ళి ఈ సంసారకు శేషవాజు ఎక్కువ ఎవరికి వచ్చే వాడికి తల వచ్చి నమస్కరించే పద్ధతి అక్కర్లేదు. మనకేంటంటే సర్వేశ్వరుడు వాడున్నప్పుడు అసలు అట్లా చేయడం ఏమిటో తప్పు తెలుసా? ఎందుకంటే వాడిని ఇప్పుడు ఒకరికి నమస్కారం చేస్తానంటే వాడి మీద నమ్మకం లేదనే కదా అర్థం. అంతే కదా నా వాడు నా చెప్పదు నాకు సంబంధించిన నన్ను రక్షించ మా నాన్న నన్ను అన్ని రకాలు కాపాడుతాడు అనేటువంటి వాడికి ఇంకోటి దగ్గరికి అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది అడిగినా నాన్నని అడుగుతాడు, ఏది అడిగినా అమ్మని అడుగుతాడు. అట్లా కాకుండా పోయి అక్కడికి పోయి అయ్యా అది అంటే ఎవరైనా వాడు అన్ని అంటాడు నీ కన్నదండి లేడా నీ పెట్టోడు లేడా ఎవడెందుకు అన్నవాడు అన్నాడు అనుకో ఏమో మా నాన్న ఏం పెట్టినాడు అంటే వాడికి ఎంత అవమానం. కనుక నువ్వు వాడిని ప్రేమించక అవమానం దేకు. నీ ఇతరుల దగ్గరికి అడుక్కున్నావు అంటే వాడికి అవమానం దేవాడికి. ఏ కష్టమైనా సరే అభిమానం తండ్రి ఏం చేస్తారు ఏదైనా తాను తెచ్చి పెట్టారు తప్ప నువ్వు నన్ను అక్కడికి పోయినావు. కనుక అందించేది పరమాత్మ ఉండగా ఈ సామాన్యం తీసుకొచ్చి అయ్యాను విద్యయు వయ్యాను అధ్యయు అని ఇలా అడగవాలి ఎందుకు? వాడిస్తాడనుకో వాడు ఇస్తాడంటే నాకు ఇయ్యకపోయా కదా మరి వాడికి ఇచ్చారంటే మనతో తొందర ఎక్కువ ఇయ్యాల్సిన నువ్వు అర్థం కాదు. వాడిని లైన్ నీకు ఒక టైం వస్తుంది, నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన, నీకు ఇస్తారని నమ్మకం ఉన్నది. కానీ ఎప్పుడు ఇస్తారని బట్టిగా ఇక్కడికి సినిమా టికెట్ తీసుకోవాలంటే పెద్ద లైన్ ఉంటే మనం 100 మంది తర్వాత ఉన్నా కానీ నా టికెట్ నాకు వస్తుంది అనుకోని నమ్మకంతో నువ్వు నిల్చుంటావా? లేకపోతే నాకు ముందుకు పోతే వదులుకుంటాడు. అట్లాగే పరమాత్మ కూడా వాడికి ఒక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎవడి కర్మాన్ని బట్టి ఎవడికి ఫలాన్ని ఎప్పుడు ఇవ్వాలో ఇవ్వాలి, ఇస్తాడు తప్పకుండా ఇస్తాడు. ఇచ్చినాక ఓపిక పట్టాలి.
అప్పటిదాకా మనం ఏంటంటే భగవత్ స్మరణ చేయాలి. అప్పటిదాకా ఇదే మనకు స్మరణకి కానీ స్తోత్రానికి కానీ ఆరాధనకి కానీ ఏ రకంగా భగవంతునికి పూజ చేయడానికి కానీ ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ పూజలు చేస్తే ఎవరు చేస్తే వాడు ఇస్తాడు కానీ ఇచ్చేవాడు వాడు ఇస్తాడు. అప్పటిదాకా పట్టుకెళ్ళి కూర్చోదు. అందువల్ల వాడిని మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసమే ఇవి చేస్తూ ఉంటాం. ముందు మనకి ఇంకా బాగా వివరిస్తారు వారు అక్కడ. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ అన్ని శేషత్వం ఎట్లాంటిది ఏదని చెప్పారు. అంటప్పటికీ ఈ సంసారి హెలుక్కున్నారే, ఈ సంసారంలో చూడండి వీళ్ళకి అసలే వద్దు, ఇంకా దేవత వదిలేదు అనేటప్పటికీ ఇక్కడ మళ్ళీ సమస్య వచ్చింది. ఈ సంసారాలకి మనమంత సంసారమే కదా, భగవద్బంధువులు ఉన్నారే, స్వాములు ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, ఆచార్యులు ఉన్నారు, వీళ్ళకి ధనం పెట్టుడా వద్దా, అయ్యా వీళ్ళకు ప్రపత్తి చేసుడా వద్దా, ఏ సంగతి నువ్వు దేవుడి ఏమన్నా అంటే దేవుడికి తప్ప తలవంతులు ఉన్నప్పుడు ఇక ఎక్కడ ఎవరు చూసినా తలవంతేది లేదు. ఈ బిర్ర పెట్టుకుపోయి ఇట్లా ఉంటే ఎట్లాగా మరి ఏంటి అన్నప్పటికీ మొత్తం వ్యవస్థలకి అయిపోయాయి. అక్కడ ఇట్లా అంటేనట భాగవత శేషత్వం అన్యశేషత్వం కజిఖజే ప్రధానం అందు. ఇక్కడ ఏంటంటే అదేం లేదు, భగవద్భక్తులు అంటే పరమాత్మలో ఒక భాగమే అంతా. అర్చకో హరిసాక్షాత్ అన్నామే, ఆచార్యుని చరరూపీన సంశయ అని ఆ జరుగుతుంటే పరమాత్మకి విశ్వసించి భగవత్ స్వరూపులుగా ఉన్నవాడు ఎంత ఉన్నారో తిరుగుతున్న దేవాలయాలు లాంటి వాడు. అలాంటి వాళ్ళకి నమస్కారం. ఈ జ్ఞాపకం అంటే మన ఆధారం దాసుని అంటే ఎవడి పడితే వాడికి దాసుని కాదు. ఇక్కడ వాడు కేవలం గుడి కట్టినంత మాత్రాన ఆ గుడికి దండం పెట్టాం, గుడిలో దేవుడు ఉండాలా, ఉంటేనే నమస్కారం చేస్తాం. అట్లాగే ఎవడిలో ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఉంటుందో, ఎవడిలో పరమాత్మ యొక్క దివ్య అనుగ్రహం ఉంటుందో, ఎవడిలో దివ్య తేజస్సు వెలుగుతూ ఉంటుందో, అలాంటి భవ్యమైనటువంటి స్వరూపం కలిగి భవ్యమైన లక్షణం కలిగి వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఆత్మ. అంటే ఏమిటి, అక్కడ కూడా భావన ఏమిటి, ఇందులో ఉన్న పరమాత్మకి. గుడి ముందరికి వెళ్తూ గుడి ముందు దండం పెట్టామంటే గుడికా కడపక అక్కడున్న పరమాత్మకి. అట్లాగే ఆ దృష్టితో భాగవతోత్తములు కూడా అంటే భగవద్బంధులైన వారు మహత్వైన వారు కూడా పరమాత్మకి దగ్గర. ఎందుకంటే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి దేవతలు వీళ్ళు, వాడు కనిపించాడు అక్కడ అని ఆ దృష్టితో చేస్తే భాగవత శేషత్వం. అందువల్ల అమ్మవారితో పాటు భగవత శేషత్వమే ముఖ్యం. ఇదిలే అందులో ప్రధానంగా ఇదే ముఖ్యమంటారు. ఇంకా ముందు చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే వట్టిగా దేవుడి గురించి ఏదో దండం పెట్టాలి, దీనికి విశ్వాసం కలగడం చాలా కష్టం. వీడు చూస్తే వాడు మనిషిలాగానే ఉంటే వాడు మనిషిలాగా తిరుగుతూనే ఉంటే ఈ నిమిషం కలిగాక ఏ పాపం ఈయన ఇట్లా చేసినాడు అంటే మీకు అనిపిస్తుంది. ఇన్ని తిరుమంత్రాలు చెప్తున్నారు, అంతరార్థాలు చెప్పేది ఏ పోతుంది ఆయనకి ఇట్లా అని. ఎందుకంటే ఏదో మనిషి కదా సంసారం ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల కథలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఇవి మర్చిపోయి అవి ఎక్కువ ప్రచారం చేసి వాటి గురించి ఆ భావన వస్తుంది కనుక. ఎందుకంటే ఏ స్థానంలో ఉంటే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అది మాత్రమే మనకి మూర్తిత్వం, మనకి అది ఆచరణీయం. అంతే తప్ప ఇంకెక్కడో ఉంటే ఏదో పరిస్థితిలో ఉంటే మనం అట్లాగే చెప్పి నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉన్నాయి అనుకొని బురదలో ఉన్న నీళ్ళు తాగుతామా, కమ్మలు చెరువులో ఉన్న నీళ్ళు తాగుతామే, అవి నీళ్ళే ఈ ఏ నీళ్ళు కనుక అక్కడ ఉన్నాయి అవి కూడా దాన్ని అనుకోవడం ఎట్లా అనుకుంటామో ఆచార్యత్వం కూడా అలాంటిదే. సామాన్యంగా సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరిలాగా తిరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అందరిలాగా మరి కార్యక్రమాలు వ్యవహారాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ విషయం కాకుండా ఎక్కడైతే భగవతత్వం వస్తుందో, ఎక్కడైతే ఉపదేశతత్వం వస్తుందో, ఎక్కడైతే సిద్ధాంతం వస్తుందో అక్కడ వాళ్ళలో భగవద్గీత తత్వం మనకు విశేషంగా కనిపిస్తుంది తప్ప అక్కడ నమస్కారం ఆ దృష్టితో చూసినప్పుడు కూడా అదే భావన రావాలి తప్ప మిగతా భావన కాకూడదు. కనుక భాగవత శేషత్వం అని చెప్పి ఈ భాగవత శేషత్వం విషయంలో కూడా గజియే ప్రధానం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడికి భగవత్ సంబంధీకులైన వాళ్లకు మాత్రమే నమస్కారం చేయడం తప్ప ఇంకొకరు చేయకూడదు అర్థం. సంసారాలు అంటే ఇక సంసారాలు అంటే వాడికి వస్తే వాడికి లొంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక తర్వాత ఇదుక్కుం పిరర్కుం ఇత్తాల్ తనక్కుం పిరర్కుం ఉరిత్తదండ్రు ఎన్గిరలు. దీన్ని బట్టి ఏం తెలిసిపోయింది అంటే ఈ ఆత్మ అనేది తనకు దాసత్వం కాదు, నేను తనకు దాసత్వం అంటే ఏమిటి, నాకు నేనే భావన స్వతంత్రత అది ఉండకూడదు. ఇది పరమాత్మ సంబంధించిన భావన. ఆ పరమాత్మ అన్నప్పుడు ఎక్కడ దాకా శ్రీయపతి ఆయన సమస్త పరివారం సర్వమంగళ విగ్రహాయ శ్రీభూ లీలాదైతాయ శ్రీపతి పరమాత్మక పరివారం అంటే ఆ భగవంతుడు భగవద్భక్తులు వారికి ఉండేటువంటి అర్చకులు వారికి ఉండేటువంటి భక్త సమాజం అంతా కూడా భగవత్ సంబంధమే. అక్కడ మనం ఏదైనా చెప్పచ్చు తప్ప
మరొకటి కాదంటూ ఉకారానికి అర్థం పూర్తి చేసినారు. అంటే అంటే వారికి సంబంధించింది, అంటే శ్రీమన్నారాయణకి అంకితం కానీ ఇతరులకు కాదు. ఈ శేషత్వం ఆత్మకు అన్నామే, అంటే పరమాత్మకి ఆధారపడినంటే ఎవరికి ఆత్మ అంటే వాడికి అని చెప్పి ఓ అని దాకా వచ్చేసినాం మనం. ఓ అనే దాంట్లో శ్రీదేవుడు శ్రీయప్పతి శ్రీమన్నారాయణుడికే ఇది చెందినది అని, కానీ ఇతరులకు చెందేది కాదు అని అర్థం వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత మకారం 20 గంధక్షరమాయ్ జ్ఞానవాచకమాయ కయాలే ఆత్మావై చొల్లిగరదు. ఇక ఇప్పుడు మా అన్నాం అనుకోండి, మా అంటే ఏమిటి? ఓం అర్థం పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ అయిపోయింది, ఆ ఊ కలిపారు, అయితే ఓ అయిపోయింది. ఆయన ఓం మనకు ఉందే మకారం. ఈ మా అంటే ఏమిటి? మాత్మ అంటే ఆత్మ వైశల్యురదు, అంటే ఆత్మ అని అర్థం. మన ఆత్మకి మకారం అని పేరు. ఎందుకు ఇట్లా పేరు వచ్చింది? దానికి ఒక పేరేంటి? మా అంటే ఏంటి? దానికి 2 రకాల ఈ అర్థం అనేటప్పటికీ ఏముందంటే ప్రకృతి అర్థము, ధాత్వార్థము. ఇక్కడ మనం ఇక శాస్త్రంలో దృష్టి పెట్టుకోవాలి. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్న దానికి అర్థం ఏమిటి, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన దాని అర్థం ఏమిటి? మనం చూస్తాం, నీళ్లు ఉన్నాయి, అది ప్రకృతి, అది ఉన్నట్టుంది. ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది? చెరువుల నుంచి వచ్చి కింద నుంచి ఊరి వచ్చింది అంటాం కదా మనం. ఆ ఊరి వచ్చిన స్థితి అయితే అక్కడ ఒకటి ఉండాలి దీది స్థానము. కనుక దాంట్లో ఇది వచ్చినట్టే అది ధాతువు. ఎక్కడి నుంచి అయితే ఊరి వచ్చిందో అది ధాతువు, ఏదైతే వచ్చిందో అది ప్రకృతి. దీనికి నీళ్లు అని అర్థం, అది అందులో నుంచి వచ్చిన నీళ్లు అని అర్థం మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఇట్లాగా ప్రకృతి అర్థం, ధాతు అర్థం అని 2 బాగా మన మనసు ప్రజలకు ఎక్కితే ఇక్కడ ఎక్కించిన మా అన్నాం అనుకోండి. ఈ మా అంటే ఏమిటి? మా అంటే ప్రకృతి అంటే వాస్తవాన్ని చూస్తే మా అంటే ఆత్మ. ఎట్లా? ఈ 2 రకాలు చూసినా అదే అర్థం. అంటే ఏంటి? మకారం అనేది అక్షరం ఏమిటి? ఎన్నో అక్షరం మన లెక్కలో చూసుకుంటే మన కాలయోమావసానాహ స్పర్శాహ అని కాకాలకి పెట్టుకొని మారక కాకాగాని వీటిని 5 వర్గాలుగా చేస్తాం కదా మనం. కాకాగాజ్ఞ తచార్జన్య తచార్జన తచార్జన పాపమ అంటే అప్పుడు మా అనేది ఎన్నో అక్షరం? ఇది కాంతి మొదలు పెడితే 25వ అక్షరం. 24 తర్వాత అక్షరం. 24 అక్షరాలు దేనికి అర్థం అంటే ఈ ప్రకృతి ఉన్నదే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి పంచభూతాత్మ ప్రకృతికి 24 తత్వాలు అని అర్థం. 24 తత్వాలంటే 24 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఏమిటనేది సరే మనకు శాస్త్రంలో చెబుతారు. అట్లా అయితే గాలి, నీరు, వెలుతురు వీటితో పాటు 24 అలాంటి 24 సంగతులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిస్తే ప్రకృతి. ఇక 25వది అయితే ఉందో అతను ఆత్మ. ఈ ప్రకృతి శరీరము దీంతో ఇక లోపల ఒకటి ఉంది కదా, అది 25వది అని అర్థం అనమాట. కనుక 25వ వాడు పంచవింశత్యోయం పురుష. పంచవింశతి అంటే ఏంటి? 25వ వాడు పురుషుడు. పురుషుడు అంటే పురి, అంటే ఈ శరీరం లోపల పడుకునేవాడు అనమాట. అంటే ఈ లోపల ఉన్న ఆత్మకి ఇక్కడ పురుషుడు అని పేరు. ఈ పురుషుల్లో ఉత్తమ పురుషుడు ఆయన, ఆ సంగతి వేరు. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే మా అనే అక్షరం మీద ఉందో ఆ పురుషుడికి గుర్తు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ అక్షరాల యొక్క శాస్త్రం ఒకటి వేరే ఉంది. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పిన బీజాక్షరాలు ఉన్నాం కదా, ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క పదార్థానికి ఎట్లా అగ్ని కుండే తత్వం, నీటి కుండే తత్వం ఎట్లాంటిదో ఈ అక్షరాల్లో కూడా అదే తత్వం ఉంటుందని చెప్పాం. అగ్ని స్వరూపం, నీటి తత్వం అని. అలాంటి వాటిని బీజాక్షరం అంటాం. ఇలాంటి వాటిని ప్రకృతిలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి శబ్ద ప్రకృతిలో కూడా 24 తత్వాలు ఉంటాయి. అంటే ఆ అక్షరం చూస్తే, అక్షరం ఉచ్చరిస్తే నీవు ఈ ప్రకృతిని, అంటే పుల్ల గీకితే మంట ఎట్లా వస్తుందో నీకు రా అనే అక్షరాన్ని నువ్వు ఉచ్చరిస్తే అంత మంట వస్తుంది. అంటే ఇది ఎట్లా మన ఒంటి శరీరం పైకి కాలుస్తుందో అట్లా లోపలంతా కాలుస్తుంది శబ్దం. ఇది తత్వం అది. కనుక అలాగా 24 తత్వాలకి 24 అక్షరాలు పేర్లు. క ఎక్కం, క అంటే నీరు, క అంటే భూమి, ఇలాగ ఒక్కొక్క పేరు వస్తుంది అనమాట. అట్లాగే ఖం అని ఉంది ఆకాశం, ఖ అంటే ఆకాశం. ఇట్లాగా ఇలాంటి అందువల్లనే మనకి మంత్రాలు చేసేటప్పుడు ఓం గం గణాధిపతయే నమః, ఓం లం లక్ష్మ్యాయ నమః అంటమే. గం గణాధిపతయే నమః అంటే గణాధిపతి అంటే మన గమ్ ఏమంటే అసలు గ అనేది గణాధిపతి యొక్క విఘ్నేశ్వరుడికి ఉండవలసినటువంటి మూల శక్తి అంతా గ అనే అక్షరంలో ఉంది. ఆ విఘ్నేశ్వరుడికి ఉండే మూల శక్తికి అర్థం ఏంటి? గణాధిపతి అని అర్థం. కనుక గ అనేటువంటి శక్తితో సంపన్నుడైన గణాధిపతి నమస్కారం అది ఓం అనేది ఉండనే ఉంది ఇక్కడ. కనుక గం గణాధిపతి అంటే ఇట్లాగా అట్లాగా చూస్తే ఈ 24 అక్షరాలు 24 తత్వాలు ఉంటాయన్నమాట. ఈ 24 తత్వాల్లో 5వది మకారము. ఆ మా అనేటువంటి అక్షరం మీద ఉందో ఇది ఆత్మకు సంబంధించింది అని ప్రకృతిని అర్థం. 25వ కనుక 25th అక్షరం అనేది ఇది 24 ఈ ప్రకృతి పోగా మిగిలిన దేశంగా లోపల ఆత్మ కనుక ఆత్మ అని ఒక అర్థం వస్తుంది.
రెండవది ధాతువును చూసినప్పుడు కూడా మన జ్ఞానే, మన్ అంటే జ్ఞానము అని అర్థం. మన్ అవబోధనే, మన్ అంటే అవబోధ, తెలివి అని అర్థం. కనుక అర్థమేమిటి, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మన్ అనేది మా మిగులుతుంది. మన అనే మాటలో నా ఎగిరిపోయి మా మిగులుతున్నమాట. మా అంటే జ్ఞానం అని అర్థం, మా అంటే తెలివి అని అర్థం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ తెలివి అన్నప్పుడు ఏమిటి, తెలివి లేక జ్ఞానం అనేది అంటే ఆత్మ. అంటే ఆత్మ అంటే ఏంటండి, ఆత్మ ఎట్లా ఉంది అనేది మన శాస్త్రం అక్కర్లేదు. మన లోపల ఒకటి ఉంది తెలుస్తుంది. ఏటి చేస్తుంది మనం ఇదివరకు కూడా విన్నాం కదా, ఆ లోపల దాంతో తెలివి వస్తుంది మనకు జ్ఞానం. ఈ వస్తువు ఇట్లా ఉంది, ఆ వస్తువు అట్లా ఉంది, అవన్నీ దేని బట్టి తెలుస్తున్నాయి, ఈ లోపల ఇది ఉంటే. ఇది లేదనుకోవడం, ఈ బాడీ ఏం తెలుసుకోలేదు, ఇది డెడ్ అంటే అచేతనం. ఇది ఆ లోపల ఉందే తెలుసుకోలేదు, అదే జ్ఞాన స్వరూపం అంటామే. కనుక మా అంటే జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఈ ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపం కనుక జ్ఞానంతో తయారు కనుక జ్ఞానమే ఆత్మరూపంలో ఉంది కనుక దీనికి ఏం పేరు పెట్టాలి, మా. ఎందుకంటే మా అంటే జ్ఞానం అని అర్థం కనుక ఇక్కడ మకారములకి జ్ఞానం అని అర్థం, జ్ఞానం అంటే ఆత్మ అని అర్థం. కనుక మా అంటే జీవుడు, ఆత్మ, చైతన్యం అన్నమాట. కనుక ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇక్కడ ఆ ఉ మా అనే దాంట్లో అకారార్థమైనటువంటి సర్వేశ్వరుడు, కారణవాచ్యుడు, రక్షకుడు, శ్రీపతి, శ్రీమన్నారాయణుడు, ఆయననే మనకు యజమాని. అలాంటి వాడికే ఈ ఆ మా అంటే అకారమైన జీవుడు ఏదైతే ఉన్నారో వాడికే పరతంత్రుడు తప్ప, వాడికే సర్వస్వం, వాడి కోసం ఉన్నవాడు కనుక సర్వం వాడికి అర్పదు కనుక మరొకటి కాదు అనే భావన ఓం అనే దాంట్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కనుక మనం ఓం అనగానే మన మనసులోకి ఏం భావన రావాలి, ఆ సర్వేశ్వరుడు, ఆ శ్రీయప్పతి, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు, సర్వాంతర్యామి, తర్వాత సకల రక్షకుడు, సకల సృష్టి స్థితిలైనటువంటి పరమాత్మ దివ్య స్వరూపం. ఆ తర్వాత ఆ స్వామి దగ్గర ఈ ఆత్మ చేరినట్టుగా, ఆ తర్వాత ఆయనకే అంకితమై ఉండి ఆయనతోనే సేవ చేస్తున్నట్టుగా ఈ అనుభవాన్ని ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క దివ్య దీన తత్వం ఏదో ఉందో ఆ తత్వం మనసులోకి వచ్చినప్పుడు ఓం 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 అనే దాంట్లో ఆ అర్థాన్ని భావించుకుంటూ మనం దాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు కలిగేటువంటి ఆనందం శరీరం మీద మనకి ధ్యాస ఉండదు, ప్రపంచం మీద ధ్యాస ఉండదు, కేవలం మనసు నిండా కూడా ఆ తత్వమే జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. అలాంటి అర్థం తెలుసుకునే ఓంకారం అనేది మనం చేయాలి అంటూ ఓం ఇది అనుస్మరణ అన్నారనమాట. ఇక తర్వాత మనం ఓం కృష్ణాయ, మనకేదో జపమిచ్చారనుకోండి, ఓం కృష్ణాయ నమః అంటున్నాం అంటే ఆ కనిపిస్తున్న శ్రీపతి శ్రీమన్నారాయణుడు మనకి కృష్ణ స్వరూపంలో కనిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ కృష్ణ రూపంలో మనం భావించుకొని అప్పుడు నమః అన్న కృష్ణుడైనా రాముడైనా ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి అవతార స్వరూపం, ఏ రకమైన రూపమైనప్పటికీ కూడా నామ రూపంతో కలిగినటువంటి ఆ తత్వమంతా సర్వేశ్వరుడు, సర్వనియంత సర్వభూతాంతమైన పరమాత్మ అనేది మనకు తెలిసినప్పుడు మనకి ఇష్టదైవం కనుక, ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా టేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అంతా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ఇష్టదైవాన్ని మనసులో భావించుకొని తద్వారా చేయడం అనేది ఓంకారములకు అర్థము అంటూ ఓం ప్రణవార్థాన్ని చెప్పారు. ఇక దాంట్లో ఇంకేదో కొద్దిగా విశేషాలు ఉంటే వాటి రేపటి ఇంట్రడక్షన్లో మనం దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓం తత్సత్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలన ఆళ్వారి పరమానాధ్యే తెలుగుదేశం నమస్తి వారాయ తెలుగు కేశవాయ. ఇదంతే, అది మూత పెట్టి ఏం చేయాలి అక్కడ ఉండాలి.